Hello children, hope you are fine. The number of COVID-19 cases is increasing day by day. So I request you to stay home and stay safe. After my last class, I got a few reviews from my dear students. Some of them told me that they are not able to follow what I say. They requested me to include a short description in Malayalam too. So for them, I have decided to take my classes in a bilingual method. That means from today onwards, I would be including a short description in Malayalam. Right? I hope it won't be a problem. So let's move into our unit. The name of our unit is Flights of Freedom. I told you that this unit is based on women empowerment, and so the freedom denotes the freedom for women. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോൾ യൂണിറ്റും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. I have the textbook with me. I'll be reading out and explain it to you. Okay? I hope you have the textbook, at least a PDF copy of the textbook, right? So our unit begins like this. I am no bird and no net ensnares me. I am a free human being with an independent will. I am no bird means I am not a bird. ഞാനൊരു പക്ഷിയല്ല. And no net ensnares me. എന്നെ ഒരു വലയും കുടുക്കില്ല. Ensnare means trap. So there is no net that is able to trap me. ഒരു നെറ്റിനും എന്നെ കുടുക്കാൻ പറ്റില്ല. I am a free human being. ഞാൻ സ്വതന്ത്രയായ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്. ഞാനൊരു സ്വതന്ത്രയായ വ്യക്തിയാണ്. With an independent will. I have an independent will. That means I can make my own decisions. I have my own choices. എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തിയും ചോയ്സസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് വരികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജെയിൻ ഐർ എന്ന നോവലിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൻ ബൈ ദ ഫേമസ് റൈറ്റർ ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. Our first chapter is The 3 L's of Empowerment. The 3 L's of Empowerment is a speech delivered by Christine Lagarde. 3 L's of Empowerment എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസംഗമാണ്. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയാണ്. Where she talks about the factors that are essential for women empowerment. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്. Before going into the speech, let's see who is Christine Lagarde. Christine Lagarde ആരാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. She is the first woman to become the finance minister of a G8 economy. G8 ഉച്ചകോടിയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ്. ഈ G8 ഇക്കോണമി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 8 ഹൈലി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് നേഷൻസ്. 8 ഒരുപാട് വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്, ഒരു യൂണിയൻ ആണ് ഈ G8 ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ദ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, ജപ്പാൻ, ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ ആൻഡ് റഷ്യ. ഓക്കെ, G8 ഇക്കോണമി എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് റീഡ്. Now, she is also the first woman to head the International Monetary Fund. IMF, International Monetary Fund, അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ്. She is also the first woman to become the
President of European Central Bank. യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതയും ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് ആണ്. അപ്പം ചിലർക്കാരിയൊന്നുമല്ല ഈ പ്രസംഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 L's of Empowerment എന്ന സ്പീച്ച് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So let's start our chapter, The 3 L's of Empowerment. Emancipation and empowerment of women is of prime importance in every society. Emancipation means liberation, vimojanam, and empowerment of women, Stri Shaktikaranam, is of prime importance in every society. എല്ലാ സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ വിമോചനവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. We have achieved partial success, but we still have a long way to go. നമ്മുടെ രാജ്യം അതിന് ഭാഗികമായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, but still we have a long way to go. Okay, what should we do to achieve this goal? ഈ ഒരു ഗോളിൽ, ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം, അതായത് എമാൻസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ, ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മുടെ 3 L's of Empowerment എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, let's see. So the speech begins like this. Good afternoon. It is great to be among friends and kindred spirits. So good afternoon is the way of salutation. There are different methods of salutation in a speech. ഒരു പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സിംപ്ലി സേയിങ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സ്പീച്ച്, റൈറ്റ്? നമ്മളും നമ്മളുടെ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് സല്യൂട്ടേഷനാണ്. ഇത് ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ബി അമംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കിൻഡ്രഡ് സ്പിരിറ്റ്സ്. വി ലവ് ടു ബി അമംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, റൈറ്റ്? കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സപ്പോസ് യു ഗോട്ട് എ ഫ്രീ പീരിയഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൺ, റൈറ്റ്? അവിടെ ഉത്സവമായിരിക്കും. ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാതൊരു ഫ്രീ പീരീഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്സവമായിരിക്കും, അല്ലേ? ഓർ if you get a chance to go for a trip, you have 2 choices. One is to go with your friends and the next one is to go with your parents. Which one would you choose? Of course, you'll choose to go with your friends, right? അപ്പോൾ ഇവിടെയും ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് അതാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ബി അമംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കിൻഡ്രഡ് സ്പിരിറ്റ്. കിൻഡ്രഡ് സ്പിരിറ്റ് മീൻസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സെയിം തോട്ട്, ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫൺ, ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. The 21st century poses many challenges that require new way of thinking, none more important than the economic role of women in a rapidly changing world. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് 21st century, and it has posed many challenges which requires new way of thinking, and the most important among these is the economic role of women. Our world is changing rapidly. നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു 2 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം, 2-3 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. We couldn't imagine ourselves wearing mask and going out. But now we can't imagine going out without a mask. That's the change. So our country, our world is changing rapidly. And here in this world, the economic role of women is to be given importance. Okay, let's see what is the economic role of women in our world. Women today remain blocked from contributing their true potential. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട്, but they are blocked from contributing their best. They are not allowed. അവർക്ക് കഴിവുണ്ട്, പക്ഷേ ആ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. This has a huge cost. നമ്മൾ ഈ
തിയേറ്ററിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻ സം കൺട്രീസ് per capita income lags significantly because women are denied equal opportunity. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ per capita income എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളോഹരി, ആ വരുമാനം അത് പുറകിലേക്ക് പോവാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് സ്ത്രീകൾക്ക് റോളില്ല, ഇക്കണോമിക് റോൾ ഇല്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് റോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, ആളോഹരി ഒരു ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു രാജ്യത്തിന് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വൈ? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് women are denied equal opportunity. They represent half the world's population but contribute far less than 50% of economic activity. അതായത് ലോകത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പകുതി സ്ത്രീകളാണ്. ബട്ട് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാൽഭാഗം പോലും വരുന്നില്ല. 50% ഒരുപാട് കുറവാണ് ഇക്കണോമിക് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, what is needed to change? This picture is a concerted effort to open the door to opportunity with what I call the 3 L's of empowerment. ഈ ഒരു പിക്ചറിന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? There should be a deliberate effort in order to open the doors of opportunity to women. സ്ത്രീകൾക്ക് സാധ്യതകളുടെ ആ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? the 3 L's. And what are the 3 L's? Learning, labor and leadership. Okay, the 3 L's are learning, labor and leadership. By heart it, ഏതുറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ലേണിംഗ്, ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ആർ ദ 3 L's of empowerment എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ ദ റൂൾ ഓഫ് ലേണിംഗ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൺ വിച്ച് എനി ചേഞ്ച് ഇസ് ബിൽറ്റ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് അടിത്തറ. ഏതൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന അടിത്തറയിലൂടെ ആണ്. ഓക്കെ, learning helps women to help themselves and break the shackles of exclusion. Learning, വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് to break the shackles of exclusion. shackles means chain, ചങ്ങല. എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു, ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, അതൊക്കെയാണല്ലോ പരാതി. അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ ആ ചങ്ങല അത് പൊട്ടിച്ചെറിയണമെങ്കിൽ you need education. Okay, right from the childhood women are in chains. They are restricted by don'ts. Don't do this, don't do that, don't go there. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ സ്ത്രീകളെ ചങ്ങലക്കെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്, അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് ചങ്ങലക്കെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ്? പല പല ചങ്ങലകളുണ്ട്. ലൈക്ക് ദ ഫിയർ ഇസ് എ ചെയിൻ, ഫിയർ ഇസ് എ ഷാക്കിൾ. ദെൻ വാട്ട്? ഇഗ്നറൻസ്, അറിവില്ലായ്മ, അതൊരു ചെയിൻ ആണ്, അതൊരു ഷാക്കിൾ ആണ്. നമ്മുടെ വികസനത്തിനെ, നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ തടയുന്ന ഒരു ഷാക്കിൾ, ഒരു ബന്ധനം ആണ് ഇഗ്നറൻസ്. ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് വി ഹാവ്? വി ഷുഡ് ഹാവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, nowhere is this more essential than in the developing world. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി, ഒരു വികസ്വര രാജ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള വികസ്വര രാജ്യത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്. ദർ ഇസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ ആഡേജ് ദറ്റ് ഗോസ്. ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആഡേജ് ഉണ്ട്. ആഡേജ് മീൻസ് പഴഞ്ചൊല്ല്, പ്രോവർബ്. It goes like this:
If you educate a boy, you train a man. If you educate a girl, you train a village. അതെങ്ങനെയാ? അതായത് ഒരു ബോയിയെ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ആൺകുട്ടിയെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, യു ജസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഹിം. ട്രെയിനിങ് അവനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഹി ഗ്രോസ് അപ്പ് ഇൻ ടു എ മാൻ, ഹി ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫാമിലി, ഓഫ് കോഴ്സ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഹി ഏൺസ് ദ ഡെയിലി ബ്രെഡ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നു. ബട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് മറ്റാർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ ആകുന്നു. ബട്ട് ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ ഗേൾ. ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഷീ ഗ്രോസ് അപ്പ് ടു ബി എ മദർ, റൈറ്റ്? ഷീ ബിക്കംസ് എ മദർ ലേറ്റർ ഇൻ ഹർ ലൈഫ്. അങ്ങനെ അമ്മയായി കഴിയുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മക്കൾക്ക് അവളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൾച്ചറാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു കൾച്ചർ, ഒരു സംസ്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ആ സംസ്കാരം ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവൾ പകർന്നു നൽകുന്നു, അമ്മയിലൂടെ മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നു ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം. അങ്ങനെ ഓരോ വീടും, അമ്മയിലൂടെ ഓരോ വീടും സംസ്കാരമുള്ള വീടുകളായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ വീടും സംസ്കാരമുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ നേഷനിലെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വീടും സംസ്കാരമായി ഉള്ളതായി മാറുന്നു. അതാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു ആഫ്രിക്കൻ ആഡേജ് ആണ്, ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പഴഞ്ചൊല്ല് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ബോയ്, യു ട്രെയിൻ എ മാൻ. ഇഫ് യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ, യു ട്രെയിൻ എ വില്ലേജ്. Okay. If learning is just the first step, labor is the second. അതായത് പഠിത്തം, വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എംപവർമെൻറ്റ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ലേബർ. ലേബർ മീൻസ് തൊഴിൽ. പഠിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരാ, ദേ ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ഫോർ ജോബ്സ്. Labor facilitates women to flourish and achieve their true potential. ഒരുപാട് കഴിവുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ. പക്ഷേ ആ കഴിവ് മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ they need job. ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നഴ്സസ്. ദേ ആർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം. മക്കൾ വീണാൽ മുട്ടയിൽ മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കും, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ലാതെ ദേ ആർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം. സോ ഐ വുഡ് സേ ദറ്റ് എവറി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിമൻ ഷുഡ് ബി സെൻറ്റ് ഫോർ ജോബ്സ്. അത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡും പറയുന്നത്. ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ലേബർ. ബട്ട് at present, when women participate in workforce, they too often tend to get stuck in low-paying, low-status and low-security jobs. അതായത് even if they join the workforce, they tend to get stuck in low-paying, low-status and low-security jobs. അതായത് അവർ ജോലിക്ക് കയറിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും, ലോ പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു മെൻ. പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സാലറി കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ലോ സ്റ്റേറ്റസ്, പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ഥാനമാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ജോലിയിലുള്ള ഒരു അന്തസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ലോ സെക്യൂരിറ്റി ജോബ്സ്, സെക്യൂരിറ്റി സുരക്ഷിതം, ജോലി സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക്. ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്. Globally, women earn only 3/4 as men, even with the same level of education and in the same occupation. അത് ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരേ തൊഴിലും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ, the same level of education and the same occupation, there are cases where women are paid less. എന്നിട്ടും പുരുഷന്മാരുടെ അത്രയും സാലറി സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഇത് പൊതുവേ ഉള്ളത് ഈ ഡെയിലി വേജസിന് പണിയുന്നവർക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതായത് അന്നത്തെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. നോട്ട് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ. പല പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സെപ്പറേറ്റ് സാലറി
ഈ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക്, ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും അവർക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആൾക്കാരുടെ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് കുറച്ച് ശക്തി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പണിയെടുക്കും, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ സാലറി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സാലറി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. Okay, understood? So one of our most basic norms should be, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് ആയിരിക്കണം. അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക്, ഒരു തൊഴിലിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സാലറി. അതായത് സെയിം ജോലിയാണെങ്കിൽ സെയിം സാലറി. അതിപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും സെയിം ജോലിയാണെങ്കിൽ സെയിം സാലറി, അതായിരിക്കണം മാനദണ്ഡം. ഓക്കെ. Recent researches show that eliminating gender gaps in economic participation can bring an increase in per capita income. ജെൻഡർ ഗ്യാപ്സ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ ദി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, ആളോഹരി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഓക്കെ. We can undoubtedly promote more opportunity for women in the workplace. We can ensure their security at workplace. ജോലി സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാം. It is all about changing laws. You know, the laws are created by the patriarchies, the male dominant people. So it is all against women. സോ ഈ ഒരു അനീതി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്ര ഫേവറബിളായിട്ടല്ല ഈ നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിയമത്തിൽ വേണ്ട ഭേദഗതികൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ കുറയും എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്. By ensuring that the property and inheritance laws do not discriminate against women. പൊതുവെ ഈ കുടുംബസ്വത്തിൽ ഉള്ള അവകാശം, അതായത് സ്വത്തിങ്ങനെ തലമുറയായിട്ട് കൈമാറി വരത്തില്ലേ, ആ സ്വത്തുക്കൾക്കുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്. അതായത് കുടുംബസ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അത് അവർ കെട്ടിച്ചങ്ങ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനിയും അവകാശം ഇല്ല എന്നൊരു വെപ്പായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് ആ നിയമത്തിലൊക്കെ ഒരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്. It also means policies that encourage education and health care. സ്ത്രീകളുടെ ഈ അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദറ്റ് എൻകറേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ, അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്. Moreover, we need to provide greater access to credit so that women can achieve greater economic independence. Usually women do not have property of their own. അപ്പം നമ്മളൊരു ലോൺ എടുക്കാൻ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് നൂലാമാലകളായിരിക്കും. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി വേണം, അങ്ങനെ പല പല കർശനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല. So in such cases, government should make the laws liberal so that the women can get access to credit. They can get greater economic independence. സ്ത്രീകൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നിയമങ്ങളെ ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും, സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. So, learning and labor are the key factors. ലേണിങ്ങും ലേബറുമാണ് key factors. The third L, that is leadership, that enables women to rise and fulfill their innate abilities and talents. അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമായി, ജോലിയായി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു എല്ലും കൂടിയുണ്ട്, അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ്. ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ ടാലൻസ്, അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. There is plenty of room for improvement. സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് ഒരുപാട് അവസരം ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. Okay. The irony is that when women lead, they tend to do as good a job as others, if not a better job. സ്ത്രീകൾ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
they'll be doing it better than men. അതൊരു ഐറണി, ഒരു വിരോധാഭാസമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. They are more likely to make decisions based on consensus building, inclusion and compassion, and with a focus on long-term sustainability. When women take decision, it will be based on consensus building. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഡിസിഷൻ. എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഡിസിഷൻ. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ ഡിസിഷൻ. ദെൻ കമ്പാഷൻ, ഒരു സ്നേഹം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വിത്ത് എ ഫോക്കസ് ഓൺ ലോങ് ടേം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. അവരുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നാൽ, അതായത് ഈ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് ഒരു ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദറ്റ് വിമൻ സംടൈംസ് ലാക്ക് ദി കോൺഫിഡൻസ് ടു മാച്ച് ദെയർ കോമ്പിറ്റൻസ്. സത്യമാണ്, പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ കോമ്പിറ്റൻസ്, അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാറില്ല. ഓക്കെ, അത് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ആണ്. But they need to change that mindset and reset the narrative in their favor. This mindset should be changed. കഴിവില്ല, പേടി, അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. They should set their mind favorable, in a favorable way so that they can improve a lot. Okay. So it is essential that women be ready to dare the difference. മാറ്റം, അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ്. ഡെയർ മീൻസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെയർ? ധൈര്യം സംഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെയർ. ഡെയർ, ഹൗ ഡെയർ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമിഴ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എവ്വളോ ധൈര്യം ഇരുന്നാൽ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഡെയർ യു. വിമൻ ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ദെയർ കംഫർട്ട് സോൺ. സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും ഒരു കംഫർട്ട് സോണിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഇൻസൈഡ് എ കൊക്കൂൺ. അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടി, അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പേടി, എല്ലാം പേടി, എല്ലാത്തിനും ദേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതേഴ്സ്. As kids they depend upon parents, when they grow up they depend upon their better half, their husband, and when old women depend upon their children. സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം. ദേ ഷുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ദിസ് സേഫ് സോൺ. ഈ ഒരു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നതിനകത്തൊന്നും പുറത്തിറങ്ങണം. ഇപ്പോൾ ഈ COVID-19 കാലത്തിലെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു അബൌട്ട് വിമൻ ഇൻ ജനറൽ. Okay, they should be ready to take risk and they should step outside their comfort zones. Nonetheless, even those with the drive to succeed continue to face barriers. Even those who wish to succeed, who wish to come forward, they face barriers. എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. Whether we are talking about providing primary education for girls in a village or executive positions for women in business, അതിപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും, കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ CEO ആകുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, സ്ത്രീകൾ എല്ലായിടത്തിലും വികസനത്തിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ we need the 3 L's of empowerment. It is time to create a world where all women can meet their potential without impediment or prejudice, and the world will reap the benefit. അതായത് പുതിയൊരു ലോകം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്ന, തുല്യ അവകാശം കിട്ടുന്ന, ആരും അവരെ ഒന്നിനും തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത, വിതൗട്ട് ഇംപെഡിമെൻറ്റ്. ഇംപെഡിമെൻറ്റ് മീൻസ് ബാരിയർ, തടസ്സം. അവരെ മുൻവിധിയോടുകൂടി കാണാത്ത, പ്രജുഡീസ് മീൻസ് മുൻവിധിയോടുകൂടി കാണാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും. The 3 L's will help us get there. If we follow these 3 L's of empowerment, we'll really reach such a world. If we dare the difference will deliver. Means നമ്മൾ മാറ്റത്തെ ധൈര്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഡെയർ മീൻസ്
എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ, ധൈര്യപ്പെടുക. ധൈര്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മാറ്റത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും the difference will deliver. There'll be difference. We can change the world. If we women are ready to do it, if we women are ready to follow the 3 L's of empowerment, I'm sure that the world, the whole world will change. Thank you. So that was Christine Lagarde's speech. Hope you understood this speech. If you have any doubt, feel free to ask me. Okay, thank you. Bye.